प्रथमे गंजाम द्वितीय जाजपुर रे विजु जनता दल साफ है एवं गोष्ठी कंदल कटक जिले में जोरदार लगी जो मैंने सीनियर नेता अच्छा से सीनियर नेता माने विभिन्न बैठक को जाऊना प्रकाश जड़े दुज नेता विजु जनता दल को कटाक्ष कर ये कटाक्ष एत दूर जा प्रभात विश्वाल भली वरिष्ठ नेता कंस रावणर उपाख्यान पढ़ी गोटे पटरे कंस एवं रावणर उपाख्यान पढ़ुवा बेले अन्य पटरे गोपालपुर रे जो विधायक माने थिले पूर्व तांकर पुओ माने एबे विधायक लड़ी हारी से पूर्वतन विधायक थिले सेमानंकर बैठक बसी एवं से बैठक पर समस्ते सामूहिक भाव में नवीन निवास आछंती नवीन निवास को आसी कौन वार्ता देवाक चाहते से निष्पत्ति शुणा आसछंती ना मुखिया डाकरा आसछंती जदि आसछंती मुखिया कहीं डाकी अपर पक्षरे ये जो भली भाव में गोड़ टणाटुणी चली जो दल भंगा रोग डिहा चली कटक जिले में जमी मुरबी शून्य हो विजु जनता दल आर परिणाम कौन हम कहीं ए पर्यंत नवीन बाबू चुप हो बस अन्यपटे प्रभात विश्वाल कथा अनुसार कंस एवं रावण किए ये माने बबी एवं पांडियान नुहति तो जब ये लगे ताल आगामी 6 तारिख दिन जो पदा को बाहर विजु जनता दल गोड़ बाहर कर सफल हम कि ना विजु जनता दल भविष्य कौन हम ये गोष्ठी जरा विधायक पराजित विधायक माने कौन करेंगे ए विषय जानापी देखु 13 बाण मु विपिन दास नमस्कार। मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र रावण महाभारत रे भगवान कृष्ण एवं कंस सेमती राजनीति रे अच्छी तार नमूना बहुत विभिन्न समय दे आसी सेमती किछि लोक अछंती गोड़ टाणी से कथा प्रभु बुझिबे जे किछि कथा रहिछि जो कथा निश्चिंत दिने पदा को आस सब काम से आगे छिड़ा होछनी से आपन को कहिते कोन म जानि तम परिवार मन मन रहउनी को परिवार नाही कहला आम परिवार कथा हमें चलो आप व्यस्त कहीं जनता दलर नेता होती सर्वमान्य नेता श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक तांको नेतृत्व दल संगठित थिला आज भी संगठित अच्छी तेणु जो दलर नेतृत्वर विकल्प ना से दलर कौन से गोष्ठी दल किसी माने न। प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने विजु जनता दलर दुई थर विधायक वरिष्ठ नेता कटक चौद्वार पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल स्टेटमेंट को शुणिले से सीधा सड़क कहते जे एठी आम दल रे रावण एवं कंस अच्छंती एवं सेथिपई से लाल सार्ट पिंधिछंती कंस एवं रावण को ध्वंस करने यथाक्रमे रावण को ध्वंस करने रामचंद्र एवं कंस को ध्वंस करने श्रीकृष्ण आविर्भाव होता तो ये कृष्ण किए राम किए एवं कहीं प्रभात विश्वाल पढ़ी लाली सार्ट पिंधिछंती बोली कहउछंती एवं रावण क्या कहउछंती कंस क्या कहउछंती ये तो गोटे चर्चार विषय आमे टिके पछक पड़ेगा जेतेबेले आगामी 6 तारिखर आंदोलन पाई विजु जनता दल बैठक बसी ए बैठक को कटकिया नेता माने आसी नथिले वरिष्ठ नेता माने आसी नथिले सेमाने होचंती राजा स्वाई चंद्र सारथी बेहेरा प्रभात त्रिपाठी प्रभात विश्वाल एवं प्रभात विश्वालंकर विधायक पुत्र मध्य अनुपस्थित थिले अनुपस्थिति कौन वार्ता दूसरे जदिव परवर्ती अवस्था आपड़ शुणिले विजु जनता दल पर कहुच्छी से बाइटा आप शुणी जड़े नेता कहते आसिक ये जड़े मात्र नेता ये गोष्ठी कंदल ना द्वितीय नेता तो नहांती गोष्ठी कंदल कहीं हम यहाँ कौन हास्यास्पद कथा नुहे जिते प्रथम बाइटे आप शुणुंट ये कंस रावणर उपाख्यान कर वरिष्ठ नेता पूर्वतन विधायक चौद्वार बांकीर प्रभात विश्वाल तांकू से दिन आसी खंडन करा विजु जनता दल स्पोक्स पर्सन कहते ये जड़े मात्र नेता ये कई गोष्ठीवाद ना यहाँ कौन किए सत कहे सतरे कौन गोष्ठीवाद ना जदि गोष्ठीवाद ना 6 तारिख बैठक ये सीनियर नेता मैंने कहीं जाई नथिले
ସତରେ କ'ଣ ଯାଜପୁର ଗଞ୍ଜାମ ପରେ କଟକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭାଜନ ହେବ? ଏ ବିଭାଜନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ? କି ଚାଲ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏପରିକି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତାମାନେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁଅ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏ ଯଦି କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ସେଟା ପ୍ରପର ଫରମରେ କହିବେ, ନବୀନ ନିବାସ ଯିବେ, ନବୀନ ନିବାସକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଏଠି ରଖିବେ। ତ ସେ କେଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଏବେ ବି ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିବାକୁ ଏଇଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ପାରମିଶନ ମିଳୁନାହିଁ କି? ଯଦି ପାରମିଶନ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଭଳିଆ କଥା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ? କେବଳ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାରଥୀ ବେହେରା, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଧାୟକ ପୁଅ, ଏମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏବେ ବି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାରି ପାରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଛାୟାରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମାୟା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ଛାୟା ମାୟାର ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି ତ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଯେତିକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯଥା ଦାମ ରାଉତ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଦିନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ତରଫରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପାଳପୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖକୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏଇଥିରେ ବିଚଳିତ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ହେଇଗଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ଦଳ ବିଭାଜନ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ି ହେବ ଏ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗଞ୍ଜାମରେ, ଗୋପାଳପୁରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ବିଧାୟକମାନେ, ଯୁବ ନେତାମାନେ, ଯୁବ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ପୁଣି ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରଣ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। এই একত্রিত হওয়া ଦେଖିକରି ନବୀନ ନିବାସରେ ଏକଦମ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖାଯାଇ ଗତକାଲି ଏଇମାନେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏଠି ଦୁଇଟି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ବିଚଳିତ କରିପାରେ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବସିଲେଣି, এটা ହେଇପାରେ। ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଥିବେ। ଯଦିଓ କାହିଁକି ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରିକି ଯିଏ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଗଲେ, ବାଟରେ ପଳେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଏଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। এই ବୈଠକରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କେହି କିଛି କହିଲେନି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ। ଜଣେ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ନିଜର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଏଇଟା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ। ନୂଆବର୍ଷ କେବେଠୁ ଗଲାଣି, ଏବେ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କହିବାଟା କାହିଁକି ହଜମ ହେଉନି? 1, 2, 31 ଏଥିରେ ନୂଆବର୍ଷର ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଏ। ନବୀନ ନିବାସକୁ ଡାକିକିରି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଥଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏଇମାନେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର କମିଟିର ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, এই ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ କି କିମ୍ବା ଏଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ କି? ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା। ହୁଏତ এই যে আমি আপনার কহিলু দেবীরঞ্জন ত্রিপাঠী, রুদ্র মহারথী, পুষ্পেন্দ্র সিং, অংশমান মহান্তি, সস্মিত রাউতরায়, প্রণব বলবন্ত রায়, চন্দ্র সারথী বেহেরা, লতিকা প্রধান, রঞ্জিতা সাউ, লতিকা প্রধান রঞ্জিতা সাউ পরস্পর ঘোড়া মহিষের বিবাদ এমানে মধ্যে সেটি একত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ বিজু জনতা দল বর্তমান একত্রিত হওয়া পাই এবং সন্ন্যাসীଙ୍କୁ উপযুক্ত জবাব দেওয়া পাই প্রভাত বিশ্বଙ୍କ কথার গুরুত্ব মহত্ব ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅକୁପାଏ କରି ନେବା ପାଇଁ, ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଂସ ଏବଂ ରାବଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାର ଉପାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନାଲି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନେତା, ଯୁବ ନେତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ସେଭଳି ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସୁଥିଲେ କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଥିଲେ କି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ସେ ଭୟ ଆଉ ଆଜି ନାହିଁ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୟସର ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା ସେ ସଂଗଠନକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଶାଇନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ ସଂଗଠନ ଭିତରକୁ ହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ସାମ୍ନାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହୋଇକି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବୈଠକରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି କହୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ, ୟାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ଯଦି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତା ହାତରୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରା ନଯାଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପୁଣି ସେ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆସିଥିଲେ କି ଏଇ ଯୁବ ନେତାମାନେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଃସନ୍ଦେହ ଏଠି ଜଣେ ତୃତୀୟ ନୟନ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2 କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳ ହୋଇପାରେ, ନାମକରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଦଳ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।